이번 에피소드에서는 대학이 필요 없는 이유에 대해서 얘기해 볼까 합니다. 제가 사회적으로 성공한 사람들의 케이스를 몇 개 모아봤고요. 그분들이 한 말을 제가 수집해 봤습니다. 그래서 이분들이 하는 말을 한번 들어보면서 도대체 이 사람들이 어떤 말을 하는지 대학에 대해서 제가 한 명씩 제가 들려드리겠습니다. 첫 번째로 제가 들려드리고 싶은 사람은 일론 머스크입니다. 일론 머스크가 누구냐? 저번에 한국 뉴스를 보니까 한국 뉴스에서 나오는 이름이 조금 틀리더라고요. 앨런 머스크라고 나오더라고요. 그래서 제가 전에 한번 그 미국 발음에 대해서 약간 설명을 했죠. 보통 미국 사람들은 E를 그냥 E로 읽습니다. 그래서 우리는 엘리트라고 읽지만 E를 E로 읽지만 미국 사람들은 보통 E를 E로 읽어요. 그러면 elite라고 합니다. 마찬가지로 앨런 머스크가 아니라 미국 사람들은 일론이라고 합니다. 일론 머스크. 자, 어찌됐든 이 사람을 잘 아실 거예요. 뉴스에도 굉장히 많이 나왔고 지금 현재로 생존하고 있는 사람 중엔 스티브 잡스만큼 굉장히 주목받고 있는 사람입니다. 남아프리카에서 태어나서 캐나다로 와서 캐나다에서 미국으로 오게 되고 미국에 와서 소프트웨어를 개발해가지고 그 전화번호부 있죠. 그거를 이 사람이 말하자면 현재의 구글 맵 같은 식으로 만들어서 CD에 담았어요. 다. 그래서 프로그래밍을 했죠. 혼자 프로그래밍을 해서 그렇게 만들었는데 그래갖고 그 만든 거를 엄청나게 큰 수익을 남기고 이제 야후에 팔게 됐습니다. 그리고 그 다음에 만든 게 이제 페이팔이라는 회사가 있어요. 페이팔 아시는 분들 많을 거예요. 그거를 바로 이 사람이 만든 겁니다. 그리고 이제 이베이에 이제 팔았죠. 그 다음에 이제 만든 이제 사업이 만들었다기보다 이 사업들은 다 이제 본인이 이제 산 건데 그 중에서 이제 가장 현재 유명한 게 테슬라라는 전기 자동차 회사가 있어요. 지금 굉장한 속도로 지금 발전 중인 회사입니다. 그래서 이 테슬라에 거는 기대가 미국인들이 굉장히 많고 이제 미래에는 전기 자동차로 바뀔 것이다 라는 이제 굉장한 생각들이 있어요. 그리고 특히 이 사람이 그 전기 자동차 혁명을 지금 선두에 앞서서 추진해 가고 있는 사람입니다. 그 전기 자동차 외에도 이제 로켓을 만들어 가지고 지금 이제 화성에다가 쏘아 올릴 계획도 있고요. 그 로켓 회사도 있고 그리고 태양열 전지판 그 사업도 지금 하고 있고 지금 배터리 공장도 굉장히 큰 걸 지었어요. 전 세계에서 가장 큰 규모로 지었는데 아무튼 이 사람의 앞으로의 그 행보가 굉장히 주목이 됩니다. 예, 그럼 일론 머스크가 뭐라고 했는지 한번 들어보겠습니다. No, it's not. There's no need even to have a college degree at all, or even high school. I mean, if somebody graduated from a great university, that may be an indication that they will be capable of great things, but it's not necessarily the case. If you look at, say, people like Bill Gates or Larry Ellison, Steve Jobs, these guys didn't graduate from college. But if you had a chance to hire them, of course, that would be a good idea. I mean, it's actually kind of funny. If you think of what is education, you're basically downloading data and algorithms into your brain, and it's actually amazingly bad in conventional education because it shouldn't be this huge chore. You've got someone standing up there kind of lecturing at people, and they've done the same lecture 20 years in a row, and they're not very excited about it. And in fact, I think a lot of things people learn probably there's no point in learning them. Because they never use them in the future. Because a lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there. 자, 일론 머스크가 한 말을 제가 한국어로 말해보겠습니다. 대학 졸업장 자체가 필요가 없다고 생각합니다.
고등학교조차도요. 대학 졸업장이 있다는 것은 그 사람이 어떤 것을 할 수 있다는 것을 보통 의미한다고 보는데 사실 그렇지도 않습니다. 빌 게이츠, 레리 앨리슨, 스티브 잡스, 이 사람들은 대학을 나오지 않았습니다. 만약 이런 사람을 고용할 수 있는 기회가 있다면 네, 아주 좋은 생각이라고 생각합니다. 그 끝부분은 약간 장난식으로 얘기했어요, 이 사람이. 대학이란 것을 생각해보면 굉장히 웃깁니다. 간단히 보면 자료와 알고리즘을 머리에 다운로드하는 개념인데 사실 놀라울 정도로 비효율적입니다. 이렇게까지 힘든 노동이 될 필요는 없는데 말이죠. 어떤 이가 사람들 앞에 서서는 계속 떠들고 있고 그 똑같은 것을 20년간 반복한다는 게 굉장히 많은 사람들이 그렇게 배운 것을 거의 써먹지도 못하죠. 자, 그럼 계속 이어서 도널드 트럼프, 잘 아시죠? 계속 이어가겠습니다. Well, oftentimes business education today, and I see it all the time, kids come out of college, the best colleges, Wharton and Harvard and Stanford and some of the great business schools, and they'll come out and they won't have practical experience. There's too many case studies that aren't practical. 최근 경영학과 같은 대학의 교육 프로그램을 보면 자주 접하는 것이 월튼, 하버드, 스탠포드 등과 같은 명문 대학을 졸업한 이들이 실용적인 경험이 너무 부족하다는 것입니다. 그들이 공부한 연구, 분석 자료 등은 실용적인 면이 매우 부족합니다. 자, 그럼 도널드 트럼프에 이어서 워렌 버핏이라고 잘 아시죠? 워렌 버핏. 자, 그럼 워렌 버핏이 한 얘기를 들어보겠습니다. In my experience in business, there is very little difference, if any, between a very high-priced business education and what's available for a lot less money. I went to the University of Nebraska at Lincoln my last year in college. I went to Wharton for a couple of years before that. I learned just as much at the University of Nebraska as I did at Wharton. You need to be prodded in the right direction, but an awful lot of it is self-taught. It isn't necessary to pay $30,000 or $35,000 a year to go to some big-name school to get the education at all. So I wouldn't run up huge bills in terms of getting a business education. 지금까지의 경영, 사업 경험으로 판단하건대 비싼 대학과 흔히 우리가 찾아볼 수 있는 저렴한 교육 프로그램과 별 차이가 없다는 겁니다. 저는 네브라스카 링컨 대학을 졸업했습니다. 마지막 해에 졸업하기 전에 약 2년 정도 월튼에 있었습니다. 사실 네브라스카에서 배운 만큼 월튼에서 배웠습니다. 바른 길을 간 것에 대해 자랑스러워해야겠지만 사실 대부분은 제 스스로 배운 겁니다. 유명 대학에 가기 위해 매년 3,500만 원, 4,000만 원씩 지불하는 것은 불필요한 일이라고 생각됩니다. 결론은 저라면 대학을 가기 위해 그런 막대한 비용을 지불하진 않을 겁니다. 자, 워렌 버핏에 이어서 다음은 로버트 키요사키입니다. 일본계 미국인이에요. 하와이에서 태어났고 자랐어요. 이 사람 책이 굉장히 유명한 책이 있습니다. 여러분도 한 번쯤은 다 들어보셨을 거예요. 부자 아빠, 가난한 아빠라는 책의 저자입니다. 자, 그럼 들어보겠습니다. And as we all know, for the most part, we learn very little to nothing about the subject of money in school. And so what we learn about money oftentimes is handed down from parent to child. And those are the ideas that we have relative to the subject of money. My poor dad, the school teacher, the head of education, always said to me, he says, son, go to school, get good grades, get a safe, secure job, high-paying job, and work hard. And my rich dad said, that's a good idea if you want to work hard all your life. He says, but if you want to get rich, you have to learn how to have money work hard for you so you don't have to work for it. And you also have to learn to buy companies. Don't be the guy applying for the job, be the guy that's handing out the job.
다들 아시겠지만 우리는 학교, 대학을 통해 돈에 대해 아주 조금 또는 전혀 배우지 못합니다. 그래서 보통의 경우는 부모님을 통해 돈에 대해 배우죠. 그렇게 배운 것들이 우리가 알고 있는 돈에 대한 지식의 대부분이라고 볼 수 있습니다. 학교 선생님이셨던 제 가난한 아버지께서는 항상 이렇게 말씀하셨죠. 아들아, 너는 좋은 대학에 가서 좋은 점수 받고 졸업해서 안전하고 큰 기업에 취직해서 열심히 일하거라. 제 부자 아버지께서는 이렇게 말씀하셨죠. 좋은 생각이야. 만약 평생 열심히 일하고 싶다면 말이야. 그런데 부자가 되고 싶으면 너의 돈이 너를 위해 일하는 법을 배워야 해. 그래야 너가 돈을 위해 일하지 않을 수 있게 돼. 그리고 회사를 구입하는 법을 배워야 해. 직업을 찾아 취직하는 사람이 되지 말고 직업을 제공하는 사람이 되거라. 부자 아빠 가난한 아빠라는 책은 제가 정말 추천드립니다. 저는 한글로 된 한글판을 읽어본 적은 없고 그 영문으로 된 영문판을 읽어봤는데 제가 5번 읽어봤어요. 이게 어떻게 보면 그 경제에 대한 지식의 베이직이라고 할까요? 굉장히 배울 게 많은 책이라고 생각하고 이 사람이 쓴 책이 그거 말고도 여러 가지가 있어요. 굉장히 재밌는 것들이 많은데 제가 최근에 이 사람 거 본 거 중에는 왜 A 학생은 C 학생을 위해 일하고 B 학생은 정부를 위해 일하게 되는가. 그 사실은 거기서 말하는 C가 캐피탈리스트라는 말이에요. 캐피탈리스트. 자본주의자예요. C가 뜻하는 게 자본주의자예요. A가 뜻하는 거는 이제 학교에서 흔히 공부 잘하는 학생. B가 뜻하는 거는 상위권에 속하는 학생들. C는 캐피탈리스트죠. 이 사람이 말하는 여기서 말하는 부자 아빠는 사실은 본인 아빠가 아니에요. 본인 아빠가 아니고 자기 친구 아빠예요. 그런데 굉장히 친한 단짝 친구의 아빠였는데 그 아빠한테 가서 그러니까 여기서 아빠라고 얘기하지만 사실은 자기 아버지가 아니죠. 이제 친구 아버지인데 그 사람은 고등학교도 졸업하지 못한 자본주의자였고 자신의 아버지는 PhD, 박사 학위가 있는 학교의 선생님이셨어요. 그런데 그 고등학교도 졸업하지 못한 부자 아빠는 결국 나중에 하와이에서 가장 큰 사업가가 되었고 그리고 학교 선생님이었던 본인의 아버지는 나중에 노년이 돼서 구직 일자리를 알아보는 그 신문지 같은 걸 보면서 광고지를 보면서 그 구직란을 매일 이렇게 들여다보는 그런 신세가 되었죠. 그리고 가지고 있는 거라곤 이제 집 한 채 정도. 왜냐하면 집을 재산이라고 생각했기 때문에 이 아버지는 집을 사기 위해서 이제 돈을 빌렸고 은행 정부를 통해서 돈을 빌렸고 모기지라 그러죠. 그 모기지를 통해서 이제 돈을 이제 갚아 나갔죠. 평생 동안. 제가 개인적으로 추천합니다. 영어로 된 거를 못 볼 수 없다라고 하면은 한글로 된 거라도 꼭 읽어보시기 바랍니다. 참고로 저는 5번 봤습니다. 굉장히 좋은 책이라고 생각해요. 경제 입문서라고 볼 수 있습니다. 자, 다음은 Jay-Z라고 하는 래퍼가 있어요. 흑인 래퍼예요. 굉장히 유명합니다. 아마 아시는 분들 굉장히 많을 거예요. 굉장히 유명하고 물론 돈도 굉장히 많이 벌었죠. 성공한 가수죠. 한마디로. 그러면 이 사람이 하는 말을 들어보겠습니다. The object is to make enough money to not have to work for anyone. Right. Then invest in your own business. That whole concept is what it's about. I grew up under that. A lot of people follow. A lot of people are followers. Generally, if not, we'd have problems. We have too many entrepreneurs. We have too many successful people. Like, look how many people go through business classes. If everything you needed was in that actual business class, in that book, it'd be too many successful business people. Right. How many people graduate?
Matter of fact, the professor wouldn't have the time to sit there and teach you. That knows this book damn near verbatim, page by page. He knows it, right? Because he'd be an entrepreneur. Yeah, he's too busy. I'm doing way too much right now because I got the palm trees and we selling so much of the stuff that I'm doing that I ain't quite got time to teach no motherfucking class right now because I'm winning. 돈을 많이 벌어서 더 이상 일을 하지 않아도 되는 게 목적이죠. 그럼 자기 것에 투자해야죠. 그러니까 이게 전부라는 겁니다. 저는 이것을 모토로 살아왔습니다. 많은 사람들이 저와 같다면 지금쯤 많은 사람들이 창업자일 테고 많은 사람들이 부자일 겁니다. 자, 그런데 보세요. 얼마나 많은 사람들이 돈을 잘 벌기 위해 대학을 가나요? 만약 대학에서 돈 버는 법을 제대로 가르쳐줬다면 지금쯤 성공한 사람들이 넘쳐날 겁니다. 그리고 대학 교수들이 자기들이 그렇게 잘 알고 있다면, 돈을 잘 버는 법을 그렇게 잘 알고 있다면 대학 교수들이 그렇게 한가하게 대학에서 강의나 하고 있을 시간이 있을까요? 돈이 너무 많아서 놀기 바쁘거나 아니면 벌리고 있는 일이 너무 많아서 대학에 있지를 못할 겁니다. 성공하고 있으니까요. 자, 대단한 사람들의 얘기를 쫙 들어봤습니다. 네, 전부 다 하는 얘기가 같죠. 이제 대학이 필요 없다는 얘기인데 정확하게 얘기하면은 대학이 필요가 있었어요. 굉장히 필요가 있었어요. 그런데 필요가 없어진 거예요. 예를 들어 70년대, 80년대까지만 해도 대학을 나오면 성공의 지름길이었어요. 그건 한국만 그런 게 아니라 미국도 그렇고 일본도 그렇고 모든 나라가 다 똑같았어요. 그때 당시에는. 그런데 90년대가 지나고 2000년대로 접어서면서 인터넷이 들어오기 시작했죠. 인터넷이 다 바꿔놨습니다. 이 전부 다 바꿔놨어요. 인터넷이. 왜냐하면 대학이라는 걸 갈 때 우리가 기대하는 게 결국엔 뭐 어떤 특별한 정보, 다른 사람들이 가질 수 없는 어떤 특별한 정보, 그러면서 뭔가 고급 가치가 있는 정보, 그런 건데 지금 뭐 대학 졸업하신 분들 다 아시겠지만 제 동생도 대학을 졸업했지만 현장에 나가보면 하는 게 완전히 틀리죠. 그러니까 대학에서 배웠던 거는 한마디로 말해서 5년 혹은 막 10년 전에 쓰던 그런 기술 같은 거를 배워하다가 막상 직장에 들어가니까 전혀 다르죠. 완전히, 그러니까 한마디로 말해서 직장에 또 맞게 또 배워야죠. 다시. 그러니까 한마디로 말해서 대학에서 배우는 거는 굉장히 베이직한 부분만 배우고 결국엔 또 다시 배워야 돼요. 유익한 정보였나요? 그럼 구독 버튼 꼭 눌러주세요. 앞으로도 프레시하고 유니크한 정보 계속 업데이트하도록 하겠습니다. 그리고 네이버 검색창 말고 주소창에 oncub.com oncub.com 무료 체험 기회 팍팍 드리고 있습니다. 최대 45분간 최대 3명의 강사분들과 100% 영어로 대화해 볼 수 있는 기회, 재미 삼아서라도 꼭 한번 해보시기 바랍니다. I hope you guys sign up for oncub.com. It's oncub.com. Bye.